Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So this is going to be a revision class on wave and sound. Okay, now I think we do not need to talk about actually the definition of wave or the characteristic of wave. Okay, uh, but I should mention at least this, that what points should be there in the definition of wave. Okay, you already understand the definition of wave, but there are particular points that has to be there in the definition of wave, so in order to ensure the full mark. Okay, so the points that needs to be there. Okay, um, first of all, wave is a periodic motion. Number one, it is a periodic motion, and then it transfers energy from one place to another. Another important point is it does not displace the particles permanently. These 3 points must be mentioned in the definition of wave. I will write it on the board so that later you can take notes. Okay, so definition of wave. While you are writing it, make sure in the definition these three informations are mentioned. Okay, this is a periodic motion. Periodic motion, and then it transfers energy. Transfers energy from one place to another, and it does not displace, doesn't displace the particles permanently. Particles permanently. They will vibrate standing in their own position. You know, it's something like I will stand in the same position and then I will vibrate like this. I'm moving, but I'm not changing my position. আমি আমার পজিশনে থেকে তারপরে ভাইব্রেট করতেছি, অসিলেট করতেছি। So permanently, or you can imagine it in this way. আমি যেটা সবসময় তোমাদেরকে এক্সাম্পল দিই ক্লাসের মধ্যে, স্টেডিয়ামে ওই যে হিউম্যান ওয়েভ ক্রিয়েট করে, সেটা কিভাবে? একটা মানুষ তার নিজের জায়গায় দাঁড়ায় থেকে শুধু উঠে আর বসে, তাই না? তো এটা করলেই তাদের মাথার উপর দিয়ে একটা ঢেউয়ের মতো যায় বলে মনে হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা, তো এই তিনটা ইয়ে একটু থাকতে হবে। তো ক্লাসিফিকেশন অফ ওয়েভ যদি আমরা আসি, দুই টাইপের ওয়েভ আছে, একটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স ওয়েভ আর একটা হচ্ছে লংগিটিউডিনাল ওয়েভ। ট্রান্সভার্স ওয়েভ কোনটা? এক্সাম্পল দিয়ে মনে রাখলে সবচেয়ে বেটার, সেটা হচ্ছে ওয়াটার ওয়েভ। ঠিক আছে, যে ওয়েভে ক্রেস্ট আর ট্রাফ ক্রিয়েট হয়, ক্রেস্ট আর ট্রাফ ক্রিয়েট হবে। ওকে, আর একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে direction of the wave will be perpendicular to the direction of the vibration of the particle. দেখো তো একটা পার্টিকেল এই জায়গা বরাবর খালি উঠানামা করতে থাকবে, তাই না? So this is the direction of the vibration of the particle, but the wave is going in which direction? This direction. So what is the angle between them? The angle between them is 90 degree. So this information has to be there. Okay, that the direction, the angle between, or the angle between the vibration of the particle and the direction of wave is 90 degree. এভাবেও লিখতে পারো, or you can say the particles vibrate perpendicularly to the direction of the wave. ঠিক আছে, এভাবেও চাইলে তোমরা লিখতে পারো। ওকে, তো একই সাথে আমরা লংগিটিউডিনাল ওয়েভটাও বলি। লংগিটিউডিনাল ওয়েভটা হচ্ছে কি, যে মানে compression, expansion, compression, expansion, like that. Okay, so এখানে যেটা হয়, এই যে মনে করো the best example is the sound wave. তো সাউন্ড এয়ারের মধ্যে দিয়ে যখন যায়, এখানে ওয়েভ ক্রিয়েট করে এয়ারের মধ্যে। তো এয়ারের একটা লেয়ার কি করে, এটা এক্সপান্ড হয়, কন্ট্রাক্ট হয়, এক্সপান্ড হয়, কন্ট্রাক্ট হয়। তো মাঝে মাঝে কিছু সময় যাবে যখন এই লেয়ারটাই এটার মতো এক্সপান্ডেড হবে, এটা যখন এক্সপান্ডেড হবে এটার পাশের দুইটা লেয়ার কন্ট্রাক্ট হবে। আশা করি জিনিসটা বুঝতে পারো, তাই না? যে মানে এই লেয়ারটা যখন এক্সপান্ড হবে তখন তার পাশের দুইটা লেয়ারকে চাপ দিবে না, তখন এই দুইটা কন্ট্রাক্ট হয়ে যাবে, এটা এক্সপান্ড হবে। বুঝতে পারো? দেন আবার এটা যখন কম্প্রেস হবে, পাশের দুইটা একবার একটু এক্সপান্ড হওয়ার চান্স পাবে। ঠিক আছে, তো এক্সপানশন কন্ট্রাকশন এটার মাধ্যমে যায়। এখানে থাকে ক্রেস্ট আর ট্রাফ, এখানে থাকে কম্প্রেশন আর এক্সপানশন। ওকে, এখন দেখো এই যে এয়ার পার্টিকেল গুলা এভাবে মুভ করে, তাই না, পাশাপাশি। সো হোয়াট ইজ দ্য ডিরেকশন অফ দেয়ার ভাইব্রেশন? দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ দেয়ার ভাইব্রেশন। ওয়েভটা কোন দিকে যাচ্ছে? এইখান থেকে এই দিকে যাচ্ছে। হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দেম? What is the angle between these two dimensions? 0 degree. Very good. Okay, so the angle between them is 0 degree because they are parallel to each other, right? They are in the same direction.
So that is why the angle between them will be 0 degree, which is a major difference between the transverse and longitudinal wave. Now, okay, here we could say that it is perpendicular, right? Here we can say they are parallel. Okay, so when the particles vibrate parallel to the direction of the wave propagation, that time we can say that this wave is a longitudinal wave. Okay, so there are so many ways to give the definition. Write it as you want. আচ্ছা, এরপরে যে টার্মিনোলজি গুলো আছে সেগুলো কি পারো তোমরা? লাইক কমপ্লিট ভাইব্রেশন, দেন টাইম পিরিয়ড, পারো এগুলা? কোনো ডেফিনিশন জিজ্ঞেস করতে পারো, অথবা যদি বলো যে মানে সবগুলোর ব্যাপারে হালকা হালকা করে ডিসকাস করে যাইতে, সো আই ক্যান ডু দ্যাট, নো প্রবলেম। আই গেস আমি যদি এখন একটু বলে দিই তাহলে বাসায় হয়তো তোমাদের একটু টাইম সেভ হবে না। ওকে, সো কমপ্লিট ভাইব্রেশন, দেখো তো এই যে এখান থেকে শুরু করে এখানে যখন আসে তখন একটা ভাইব্রেশন কমপ্লিট হয়। এইটাই যে একটা কমপ্লিট ভাইব্রেশন, সেটা কিভাবে বুঝলাম? কারণ দেখো এই যে পার্টটা আছে না, সেই পার্টটাই আবার রিপিট হয়। তো যে পার্টটা বারবার রিপিট হয় সেটাকেও আমরা বলতে পারি একটা কমপ্লিট ভাইব্রেশন। তো আবার এভাবেও চিন্তা করা যায় যে 360 ডিগ্রি যখন ঘুরবে তখনই কি একটা কমপ্লিট ভাইব্রেশন। একটা জিনিস যখন 360 ডিগ্রি ঘুরে আসবে, এখন এখানে 360 ডিগ্রি কিভাবে হলো? দেখো তো এখান থেকে এখানে যখন ঘুরে, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাঙ্গেল? 180 ডিগ্রি। আবার যখন এইখান থেকে এখানে যায়, another 180 ডিগ্রি it covers, so total 360 ডিগ্রি যখন ঘুরবে তখন সেটাকে আমরা বলি একটা কমপ্লিট ভাইব্রেশন। ওকে, আচ্ছা, তো এই একটা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করতে যে টাইম লাগে সেটা হচ্ছে আমাদের টাইম পিরিয়ড। এটাকে আমরা এক্সপ্রেস করি ক্যাপিটাল টি দিয়ে। ওকে, তো এখন এরপর হচ্ছে আমাদের অ্যামপ্লিটিউড, না ফ্রিকোয়েন্সি। ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে এই যে এরকম একটা ভাইব্রেশন এখানে কমপ্লিট হইলো না, 1 সেকেন্ডের ভিতরে এরকম কয়টা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করতে পারে? যদি 1 সেকেন্ডের ভিতরে 1 2 3 তিনটা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করতে পারে, তাহলে আমরা বলবো এটার ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 3 পার সেকেন্ড, মানে 3 ভাইব্রেশন পার সেকেন্ড। এই যে পার সেকেন্ড, এটাকে আবার হার্টজও বলা হয়, হার্টজ, HERTZ, হার্টজ। ওকে, এটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি ইউনিট 3 হার্টজ। 3 হার্টজ মানে 1 সেকেন্ডে 3টা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করে, এরকম। ওকে, তারপর হচ্ছে অ্যামপ্লিটিউড। অ্যামপ্লিটিউড হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডিসটেন্স কভারড ইন আ পার্টিকুলার ডাইরেকশন। দিস ইজ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে উপরের দিকে অথবা নিচের দিকে যতটুকু ডিসটেন্স ম্যাক্সিমাম কভার করে সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যামপ্লিটিউড। তারপরে ওয়েভলেংথ। ওয়েভলেংথ হচ্ছে একটা ওয়েভ কমপ্লিট করতে, একটা ভাইব্রেশন কমপ্লিট করতে কতটুকু ডিসটেন্স কভার করে সেটাই হচ্ছে আমাদের ওয়েভলেংথ। এইটাকে মাঝে মাঝে এভাবেও ডেফিনিশনটা দেয়া হয়, দ্য ডিসটেন্স বিটুইন টু পার্টিকেল অফ সেম ফেজ। সেম ফেজ মানে একই দশায় আছে। যেমন মনে করো একটা পার্টিকেল এটা এখানে ক্রেস্টে আছে, তাই না? নেক্সট ক্রেস্ট কোথায়? একটু খেয়াল করলে দেখবা নেক্সট ক্রেস্ট হচ্ছে এখানে। তো এই যে দুইটা পার্টিকেল দুটোটা সেম ফেজে আছে, কারণ দুটোটাই ক্রেস্টে আছে না? তো সেম ফেজের দুইটা পার্টিকেলের মাঝের যে ডিসটেন্স, এটাকেও আসলে চাইলে ল্যামডা বলা যায় বা ওয়েভলেংথ বলা যায়। তো তোমরা চাইলে যে কোনো ভাবে ডেফিনিশনটা লিখতে পারো, অসুবিধা নেই। এরপরে ওয়েভ ভেলোসিটি। ওয়েভ ভেলোসিটি হচ্ছে নরমাল ভেলোসিটির মতোই, ডিসটেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম। এবং সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এইখানে এক্সিলারেশনের কোনো ঝামেলা নাই, কারণ ওয়েভের ক্ষেত্রে আমরা কখনো চিন্তা করি না যে এটার উপরে কোনো ফোর্স কাজ করতেছে যে কারণে এটা একটু ভেলোসিটি বাড়বে বা কমবে, এরকম কোনো সম্ভাবনা এখানে নাই। সো ইট ইজ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি। সবসময় মনে রাখবা সাউন্ডের ভেলোসিটি অথবা যে কোনো একটা ওয়েভের ভেলোসিটি উই কনসিডার ইট টু বি ইউনিফর্ম ভেলোসিটি। এবং ইউনিফর্ম ভেলোসিটির জন্য আমরা এই ফর্মুলাটা সবসময় ইউজ করতে পারি, s = vt। এটা কাজে দিবে ইনশাআল্লাহ। ওকে, এইখান থেকে মূলত আসলে লেখা যায় t কে যদি সাইড চেঞ্জ করে দিকে নিয়ে আসো s/t, তো ডিসটেন্স কে মাঝে মাঝে d দিয়ে এক্সপ্রেস করে d/t, সেম সেম। ওকে, আচ্ছা, তারপরে আমাদের ইম্পর্টেন্ট একটা ফর্মুলা, সেটা হচ্ছে কি v = f λ। তোমাদের জন্য এগুলার প্রুফ আসলে আসার সম্ভাবনা অলমোস্ট জিরোর কাছাকাছি। তারপরও একদম যে জিরো সেটা বলা যাবে না, বিকজ যে কোনো সময় যে কোনো কিছু আসতে পারে। তো এই কারণে বলবো যে v = f λ, এগুলো যে প্রুফ আছে না 2-3 লাইনের, কাইন্ডলি দেখে নিবা, ঠিক আছে? সো আমি এখান থেকে যে জিনিসটা ডিসকাস করতে চাই সেটা হচ্ছে এমসিকিউ।
আমি জানি এই টাইপ যদি কোনো ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আসে তোমরা খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবা, কারণ সবগুলা কি এখানে তুমি জানো। এটা হচ্ছে ল্যামডা ওয়েভলেংথ, এফ ফ্রিকোয়েন্সি, ভি হচ্ছে ওয়েভ ভেলোসিটি। সো প্রবলেমটা যেখানে হয় সেটা হচ্ছে দুইটা কেস। নাম্বার 1 কেস, when the medium changes but sound source remains same. এক্সাম্পল দিয়ে যদি আমি বুঝাইতে যাই তাইলে বিষয়টা এরকম হবে, সাউন্ড সোর্স, আমার ভয়েস এটা একটা সাউন্ড সোর্স, খুবই বাজে একটা সাউন্ড সোর্স যদিও। তো আমার ভয়েস, আমি কথা বলতেছি, আমার এই কথাগুলা যে সাউন্ডটা আমার মুখ থেকে বের হচ্ছে সেটা এয়ারের মধ্য দিয়ে ট্রাভেল করতেছে, তাই না? মিডিয়াম, এয়ার হচ্ছে মিডিয়াম দ্যাট ইজ ক্যারিং দ্য সাউন্ড। এখন মনে করো আমি পানির ভিতরে ডুব দিয়ে যদি এখন কথা বলি, হোয়াট ইজ দ্য মিডিয়াম দ্যাট ইজ ক্যারিং দ্য সাউন্ড দ্যাট ইজ কামিং আউট অফ মাই মাউথ? water. ওয়াটার। তো তাইলে দেখো সোর্স অফ দ্য সাউন্ড রিমেইন সেম, সোর্স অফ দ্য সাউন্ড ইজ মাই ভয়েস, বাট হোয়াট ইজ দ্য মিডিয়াম? দ্যাট মিডিয়াম ইজ চেঞ্জিং, রাইট? যখন এরকম ঘটনা হবে দেখবা কোশ্চেনটা পড়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করবা, ইজ দ্য সোর্স অফ দ্য সাউন্ড সেম? দেখবা যে সেম। যদি দেখো যে মিডিয়াম চেঞ্জ হচ্ছে, প্রথমে পি মিডিয়ামে যাচ্ছিল এখন কিউ মিডিয়ামে সাউন্ডটা ট্রাভেল করতেছে, তখন এইখানে কোনটা চেঞ্জ হবে আর কোনটা সেম থাকবে সেটা দেখো। velocity will change, velocity will change। কেন velocity চেঞ্জ হবে? কারণ হচ্ছে আমি যদি তোমাকে এয়ারের মধ্যে দিয়ে দৌড়াইতে বলি তুমি একটা স্পিডে দৌড়াবা, তোমাকে এখন পানিতে রেখা যদি আমি দৌড়াইতে বলি তাইলে তুমি আরেকটা ডিফারেন্ট স্পিডে দৌড়াবা, রাইট? সো মিডিয়াম যখন চেঞ্জ হবে that is associated with the change of velocity. সো মিডিয়াম চেঞ্জ মানে velocity চেঞ্জ। আচ্ছা, আর what about the frequency? The frequency is related to the sound source. আমার ভয়েসের ফ্রিকোয়েন্সি কখনোই আমি চেঞ্জ করতে পারবো না, মানে চাইলে হয়তো বা চেঞ্জ করতে পারবো, বাট আমি নর্মালি যখন কথা বলি যে ফ্রিকোয়েন্সিতে কথা বলি, আমি যদি এটা মানে ইচ্ছা করে সামহাও অন্য ফ্রিকোয়েন্সিতে চেঞ্জ করার চেষ্টা না করি, আমার ভয়েস ফ্রিকোয়েন্সি সবসময় এটাই থাকবে। যেমন মনে করো একটা সাউন্ড বক্স, এই সাউন্ড বক্সের ফ্রিকোয়েন্সি এটাই থাকবে সবসময়, তাই না? তো এফ সাউন্ড সোর্সের সাথে রিলেটেড, সাউন্ড সোর্স রিমেইন সেম, তাইলে এফ ও রিমেইনস সেম, ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হবে না। ওকে, ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে, ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হবে না। আর ল্যামডা, এ হচ্ছে দুধভাত, এ সবসময় চেঞ্জ হয়, যে কোনো কিছু একটা তুমি করছো ল্যামডা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওকে, সো ল্যামডার ব্যাপারে কখনো টেনশন নিবা না, ল্যামডা সবসময় চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কেস। এই কেসটা খুব ভালোভাবে বুঝো, ক্রিয়েটিভের মধ্যে অনেক হেল্প করবে, এমসিকিউ তেও হেল্প করবে, ঠিক আছে? তোমরা অনেক সময় দেখবা যে মনে হবে যে এই একটা মিডিয়ামের জন্য আমার ফ্রিকোয়েন্সিটা দেয়া আছে, অন্য মিডিয়ামের জন্য তো ফ্রিকোয়েন্সি দেয়া নেই, কিন্তু খেয়াল করলে দেখবা সাউন্ড সোর্স সেম আছে, তাইলে ফ্রিকোয়েন্সি শুধু একটাই দরকার তোমার এবং সেটাই তুমি কোনটা মিডিয়ামের জন্য ইউজ করতে পারো, কিন্তু তুমি এটা জানো না দেখে তুমি বসে আছো, তুমি ভাবতেছো যে আরেকটা মিডিয়ামের জন্য ফ্রিকোয়েন্সি দেয়া নাই, কোশ্চেনে ভুল আছে মনে হয়। তো এই কারণে এই জিনিসগুলো জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। ওকে, এরপর সেকেন্ড যে কেস সেটা কি? সেকেন্ড কেসে আমরা যেটা বলবো when the medium remains same, এটা হচ্ছে নাম্বার 2, medium remains same but sound source changes. Example, medium remains same, আমি একজন কথা বলতেছি, আমার একজন বন্ধুও কথা বলতেছে, আমরা দুজন কথা বলতেছি এবং দুজনের মুখ থেকে যে কথাটা বের হচ্ছে, যে সাউন্ড বের হচ্ছে সেটা এয়ারের মধ্য দিয়ে ট্রাভেল করতেছে। সো দুইটা সাউন্ড both are traveling in the air, medium is same, medium remains same but the sound source has changed. একটা সাউন্ডের সোর্স হচ্ছে আমার ভয়েস, আরেকটা সাউন্ডের সোর্স হচ্ছে আমার একটা ফ্রেন্ডের ভয়েস, তো তাইলে সাউন্ড সোর্স চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার আমরা দেখবো যে এখানে তাইলে কোনটা কোনটা চেঞ্জ হবে। যেহেতু মিডিয়ামের সাথে রিলেটেড ভেলোসিটি, মিডিয়াম যেহেতু সেম তার মানে কি ভেলোসিটিও এখন সেমই থাকবে। তোমার গলা থেকে যে আওয়াজটা বের হচ্ছে সেটাও এয়ারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তোমার ফ্রেন্ডদের গলা থেকে যে আওয়াজটা বের হচ্ছে সেটাও এয়ারের মধ্যে দিয়ে ট্রাভেল করতেছে,
তো এরকম মনে করার কোনো কারণ নাই যে তোমার গলা থেকে যে ভয়েসটা বের হচ্ছে সেটা বেশি শক্তিশালী, এই কারণে এটা একটু জোরে দৌড়াবে, আর তোমার ফ্রেন্ডের মুখ থেকে যে আওয়াজটা বের হচ্ছে সেটা একটু দুর্বল, পাত্তাই নেই, তো এই কারণে এটা একটু আস্তে দৌড়াবে, এরকম মনে করার কোনো কারণই নেই। সো দোনোটা সেম ভেলোসিটিতে সামনের দিকে যাবে, এই কারণে ভেলোসিটি রিমেইন সেম। বাট যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সির কথায় আসে, এবার ফ্রিকোয়েন্সি ডিপেন্ডস অন দ্য সাউন্ড সোর্স চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই না? তোমার গলার যে ফ্রিকোয়েন্সি, তোমার ফ্রেন্ডের ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্ট হইতেই পারে, তো তাইলে আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিটা কি হবে? সাউন্ড সোর্স যখন চেঞ্জ হবে ফ্রিকোয়েন্সিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ওকে, এন্ড ল্যামডা, এটা তো বলছি দুধবাদ, যেটাই তুমি চেঞ্জ করো না কেন ল্যামডা চেঞ্জ হয়ে বসে থাকবে। ওকে, সো প্লিজ এই যে এক্সাম্পল দিলাম এই এক্সাম্পল গুলো দিয়ে মনে রাখবা, তাইলে দেখবা যে মুখস্থ করতে হবে না, নাইলে দেখবা যে কথাগুলো সেম তো জট পাকায় যায়, যে মিডিয়াম চেঞ্জ হইলে সোর্স যদি সেম থাকে তো তাইলে কি জানি হবে, এক্সাম্পল দিবা যে মিডিয়াম সেম, তাই না? ওকে, তো মিডিয়াম সেম হইলে মনে করি দুটোটা সাউন্ড ইয়ার মিডিয়ামে যাচ্ছে, সাউন্ড সোর্স কি সেম না, এটা ডিফারেন্ট, তার মানে দুইজন ডিফারেন্ট মানুষ কথা বলতেছে, তো দুইজন ডিফারেন্ট মানুষের কি হবে, ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্ট হবে, কিন্তু ভেলোসিটি যেটা, যেহেতু সাউন্ড সেম সোর্স মিডিয়াম দিয়ে যাচ্ছে, সেম স্পিডে দৌড়াবে সাউন্ড, ঠিক আছে? তো এরকম আর কি। আচ্ছা যাই হোক, ঠিক আছে, তো কোশ্চেন পড়ে ফার্স্টে আমাদের ডিসাইড করে ফেলতে হবে কোনটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং কোনটা সেম থাকতেছে, এই জিনিসটা আমাদেরকে অনেক হেল্প করবে ইনশাআল্লাহ। স্পেসিফিক কোনো ক্রিয়েটিভ সলভ করতেছি না, তো এই কারণে আসলে কোনোটা দিয়ে এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাইতে পারতেছি না, তো তোমরা ক্রিয়েটিভ সলভ করতে গেলে আমার এই কথাগুলা মনে রাখবা, এবং সবচেয়ে বড় কথা আগে নোট নিবা, খাতার মধ্যে লিখবা আমি যা যা বলতেছি, ভিডিওগুলো রিপ্লে করে, তারপর এবার ক্রিয়েটিভ সলভ করতে যাবা। ওকে, এরপর যেটা সেটা হচ্ছে, ও আচ্ছা আরেকটা জিনিস একটু বলতে ভুলে গেছি, যে v is equal to f lambda, এখানের মধ্যে মাঝে মাঝে এমসিকিউ আসে এরকম, if the frequency is constant, ওকে, তো এখন তুমি যদি ল্যামডা ইনক্রিজ করো তাহলে ভেলোসিটি কি হবে, ইনক্রিজ হবে নাম্বার 1 অপশন, নাকি ডিক্রিজ হবে নাম্বার 3 অপশন দিবে, ইকুয়াল থাকবে, সেম থাকবে, তো কোনটা হবে সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো? আমরা প্রপোর্শনাল জিনিসটা এতদিন ভালো করে বুঝে গেছি, তাই না? এখানে বলছে ফ্রিকোয়েন্সি এফ হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, তো তাইলে এফ কে যদি আমি ইকুয়েশন থেকে তুলে ফেলি তাইলে ইকুয়াল সাইনটা হয়ে যাবে প্রপোর্শনাল সাইন, আর প্রপোর্শনাল সাইন ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে দে আর ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, তার মানে কি ভেলোসিটি আর ল্যামডা দুটোটাতে সেম টাইপের চেঞ্জ হবে, if lambda is increasing definitely velocity will also increase, so this is my correct answer. ওকে, এবার মনে করো f কনস্ট্যান্ট না, বলে দিল ল্যামডা কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? তো তাইলে এরপরে বলে দিল যে v এটা যদি ডিক্রিজ হয় তাইলে f এটার চেঞ্জ কি হবে, ইনক্রিজ, ডিক্রিজ অর রিমেইন সেম, কোনটা হবে দেখি তো আমরা। তো এখানে দেখা যাবে কি, বলো তো কোনটা হবে, তোমরাই বলে দাও। ডিক্রিজ হবে। ডিক্রিজ হবে, কেন ডিক্রিজ হবে? কারণ ল্যামডা কনস্ট্যান্ট, তো ল্যামডাকে ইকুয়েশন থেকে আমরা তুলে দিলাম, কনস্ট্যান্ট তুলে দেওয়ার সাথে সাথে ইকুয়াল সাইন হয়ে যাবে প্রপোর্শনাল, সো দে আর ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, যেহেতু ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল তাইলে আমরা কি বলতে পারি, এটা ডিক্রিজ হলে এটাও ডিক্রিজ হবে, রাইট? এবার আসো ডিফারেন্ট আর একটু, সেটা হচ্ছে কি আমরা জানি v is equal to f lambda, এবার v টাকে আমরা কনস্ট্যান্ট ধরি, v হচ্ছে কি কনস্ট্যান্ট, এখন আমাকে তোমাকে বলে দিলাম যে f ডিক্রিজ হচ্ছে, ল্যামডার কি হবে, ইনক্রিজ, ডিক্রিজ অর রিমেইন সেম, কি হবে সেটা আমরা বোঝার জন্য কি করতে হবে জানো, কনস্ট্যান্টটাকে আসলে এক সাইডে রাখা যাবে না, যদি তুমি রাখতে চাও তাইলে একটু সমস্যা হবে, তো যেটা করতে হবে আমি সেটা একটু দেখাই, এদের মধ্যে যে কোনো একটাকে সাইড চেঞ্জ করে নিয়ে আসতে হবে, মনে করো তুমি ল্যামডাকে নিয়ে আসলা, v ডিভাইডেড বাই ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু f, অর আমি লিখতে পারি f ইজ ইকুয়াল টু v ডিভাইডেড বাই ল্যামডা। এখন এখান থেকে দেখো v হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট, তো v কে আমরা এখান থেকে তুলে নিলাম, তো এখানে একটা 1 চলে আসবে, যেহেতু কনস্ট্যান্ট তুলে নিছি এটা হয়ে যাবে প্রপোর্শনাল সাইন, বলো ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল না ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল? ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, তো ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল যদি হয় তার মানে উল্টা রিলেশন, f ডিক্রিজ হইলে ল্যামডা বলবে আমি ইনক্রিজ হইতে চাই, তো তাইলে आंसर হবে 1,
বুঝতে পারছো যে তিনটা এমসিকিউ আসা পসিবল সেটা আমি বলে দিলাম। ওকে, ওকে স্যার, বুঝছি। ওকে। তো সামটাইমস এইটার সাথে রিলেটেড করে তোমার দিয়ে দেয় জানো, স্লোপের কোশ্চেন দিয়ে দেয়, মারাত্মক কিন্তু, ঠিক আছে। তো আমরা বুঝি যখনই ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল, যেমন মনে করো ভি ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ল্যামডা, তখনই এইদের দুইটাকে নিয়ে যদি তোমাকে গ্রাফ বানাইতে বলে, সেই গ্রাফের স্লোপ ইট উইল বি আ পজিটিভ স্লোপ। কেন পজিটিভ স্লোপ? কারণ দুটোটা প্রপোর্শনাল, একটা বাড়লে আরেকটাও বাড়বে। সো দুইটাই যখন বাড়ে তখন আমাদের গ্রাফটা কি এরকম হয়, অ্যাকচুয়ালি গ্রাফটা হয় এরকম অফ পজিটিভ স্লোপ, একটা বাড়ার সাথে সাথে আরেকটাও বেড়ে যাচ্ছে, রাইট। কিন্তু যখন এইরকম রিলেশন হয় ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, একটা বাড়ার সাথে সাথে আরেকটা কমে, সেই ধরনের গ্রাফগুলার স্লোপ যেটা সেটা হয় নেগেটিভ। কেন? কারণ আমরা দেখলাম একটা বাড়ার সাথে সাথে আরেকটা কমে যাইতে হবে। এই যে দেখো এখানে এক্স এর যে ভ্যালু সেটার জন্য ওয়াই এর ভ্যালু অনেক হাই, এক্স এর ভ্যালু বাড়ায় আমি এখানে চলে আসলাম, হয় ওয়াই এর ভ্যালুটা কি হয়ে গেল, কমে গেল, তাই না? এক্স এর ভ্যালুতে ইনক্রিজ, দ্যাট ইজ ওয়াই এর ভ্যালুতে ডিক্রিজ। তো তাইলে এই ধরনের গ্রাফগুলার স্লোপ যেটা সেটা বের করলে নেগেটিভ স্লোপ হবে, ঠিক আছে। তো তাইলে এইসব জিনিসগুলা মাথায় রাখবা যখনই ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল বা স্লোপের কথা যখনই জিজ্ঞেস করবে। দেখবা যে কোন দুইটার মধ্যে স্লোপ বের করতে বলছে, যে দুইটার মধ্যে স্লোপ বের করতে বলছে সে দুইটা কি রিলেশন এদের মধ্যে, এরা কি ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল তাহলে পজিটিভ স্লোপ, এরা কি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল তাহলে নেগেটিভ স্লোপ। তোমরা কি বুঝতে পারতেছো আমি কি বলতেছি? টু মাচ জি স্যার। ইনফরমেশন হয়ে যাচ্ছে মনে হয়, আশা করি তোমরা মাথায় রাখতে পারবা। ও ওকে, দেন আমরা মনে হয় ইকোতে যাইতে পারি, ঠিক আছে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ইকোতে আমরা জানি কি একটা সাউন্ড সোর্স থাকবে যেখান থেকে সাউন্ড বের হবে এবং সেটা একটা রিফ্লেক্টরে গিয়ে বাধা পেয়ে আবার এটার কাছে ফিরে আসবে, তখন আমরা ইকো শুনবো। বাট সব সময় ইকো শুনবো না, সব সময় ইকো শুনবো না। এই ইকো শোনার জন্য আমাদের যেটা হইতে হবে, সাউন্ডটা গিয়ে আবার আসতে টোটাল 0.1 সেকেন্ড সময় নিতে হবে, এটা মিনিমাম। এর থেকে যদি বেশি সময় নেয় ভালো, আমরা ইকো শুনবো, বাট এটা থেকে কম যদি সময় নেয় তাইলে আমরা ইকো শুনবো না। তার মানে একটা সাউন্ড যদি গিয়ে আবার 0.1 সেকেন্ড হওয়ার আগে আমাদের কানে ফিরে আসে, আমরা ইকোটা শুনবো না, ঠিক আছে। তাইলে তোমাদের বইতে যেটা আছে সাউন্ডের ভেলোসিটি এট 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার, এটা কত দেয়া আছে? 330 দেয়া আছে না? হ্যাঁ স্যার। ওকে, তোমাদের বইতে যেটা আছে আমরা সেটাই শিখবো, যদিও আমাদের সময় এটা 332 দেয়া ছিল, যাই হোক। তো at 273 degree Celsius or we can say at 273 Kelvin, this is the velocity of the sound. ওকে, তো তাইলে এখান থেকে অনেক সময় মিনিমাম ডিসটেন্স বের করতে বলে, যে বলো যে এখানে মিনিমাম ডিসটেন্স কত হইলে সাউন্ডের যাইতে আসতে এত সময় লাগবে। তো সেটা আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি? ডিসটেন্সটা যদি আমরা ডি ধরে নিই, তাইলে খেয়াল করো আমরা জানি velocity is equal to distance divided by time. Now what is the distance here? সাউন্ডটা একবার যাবে, একবার ডি ডিসটেন্স কভার করবে, আবার সেম ডিসটেন্স কভার করে ব্যাক আসবে, তাহলে আরো একবার ডি ডিসটেন্স কভার করবে না? তাইলে এটা হবে 2d ডিভাইডেড বাই কত? t। এখন ভেলোসিটি আমরা কত জানি? 330 is equal to 2 into d, টাইম কত নিতে হবে? মিনিমাম 0.1। তো এখান থেকে যদি তোমরা d এর ভ্যালু বের করো, এটা আসবে 16.5 মিটার। তার মানে হচ্ছে at 0 degree Celsius or 273 Kelvin, the minimum distance that we have to maintain between the source and the reflector to hear echo is 16.5 meter. Okay, এটা হচ্ছে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য। এবার আসো যদি আমাদেরকে কেউ কোশ্চেন করে, ধরো টেম্পারেচারটা আমি বাড়াই দিলাম, তাইলে এখন বলো যে রিকোয়ার্ড যে ডিসটেন্স এটা কি সেম থাকবে নাকি বেড়ে যাবে নাকি কমে যাবে? কি মনে হয় তোমাদের? স্যার কি বলছেন কোশ্চেনটা? কোশ্চেনটা হচ্ছে আমরা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য কতটুকু ডিসটেন্স হবে সেটা জানি। এখন মনে করো টেম্পারেচার আমি বাড়াই দিলাম, তাইলে এই যে মিনিমাম ডিসটেন্স যেটা সেটা কি এখন সেমই থাকবে নাকি আরো বেড়ে যাবে নাকি কমে যাবে?
এই থাকবে। বেড়ে যাবে, এটা বেড়ে যাবে, কেন বেড়ে যাবে? ভেলোসিটি বেড়ে যাবে কারণ টেম্পারেচার বেড়ে যাবে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। ওকে, ভেলোসিটি অফ সাউন্ড যে কয়টা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে তার মধ্যে অন্যতম মেইন ফ্যাক্টর হচ্ছে কি? টেম্পারেচার। টেম্পারেচার যদি তুমি ইনক্রিজ করো তাহলে কি হবে? ভেলোসিটি অফ দ্য সাউন্ড বেড়ে যাবে। এটা রিলেটেড খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা এমসিকিউ আছে, সেটা হচ্ছে কি? আমরা জানি if the temperature increases the velocity of sound increases। তো দোনোটাই যখন ইনক্রিজ হয় আমরা জেনারেলি দেখি কি দোনোটা একটা একটা প্রপোর্শনাল বলি, তাই না? বাট ইন দিস কেস দে আর নট প্রপোর্শনাল, দে আর নট প্রপোর্শনাল। এই জিনিসটা আমাদের খুব ভালো মতো একটু বুঝতে হবে এখন, ঠিক আছে? ওদের মধ্যে রিলেশনটা কাইন্ড অফ এরকম, মনে করো y x + 2। এখানে আমার x এর ভ্যালু যদি 1 হয়, y এর ভ্যালু কত হবে? 1 + 2 = 3। x এর ভ্যালু যদি 2 হয় তাহলে y এর ভ্যালু কত হবে? 2 + 2 = 4। তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো, x এর ভ্যালু তুমি ইনক্রিজ করছো, y এর ভ্যালুটা কি ইনক্রিজ হইছে? হ্যাঁ। ইনক্রিজ হইছে, তার মানে এই কন্ডিশন আমি মেইনটেইন করছি। বাট প্রপোর্শনাল কিনা সেটা আমরা একটু জানতে চাই। এখানে x এর ভ্যালুটা দেখা যাচ্ছে ডাবল হয়ে গেছে, এখানে y এর ভ্যালুটা কি ডাবল হইছে? না। তার মানে প্রপোর্শনাল না। এই রিলেশনটা অনেকেই আমি বুঝি না কেন যেন ধরতে পারে না, ঠিক আছে? আমরা তাকে যে ভাবে ক্যালকুলেট করছি, তো সেটা কি যে মানে সব সময় একটা বাড়লে সেটার সাথে আরেকটা যদি বাড়ে সেটা সব সময় প্রপোর্শনাল রিলেশনশিপ হবে না। যেমন এই যে রিলেশনটা টেম্পারেচারের সাথে ভেলোসিটির রিলেশনটাও এরকম। তুমি টেম্পারেচার ডাবল করে দিছো এবং এক্সপেক্ট করতেছো ভেলোসিটি ডাবল হয়ে যাবে। নো, দ্যাট উইল নট বি দ্য কেস। ঠিক আছে, ইনক্রিজ হবে ভেলোসিটি বাট দ্যাট উইল নট বি ডাবল। তো এটা হচ্ছে আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এমসিকিউ যে ইফ the temperature becomes double then what will be the change in the velocity। অপশনে থাকবে যে it will become double। তোমরা অনেকেই দেখে সেটা দাগে দিবা, প্লিজ এটা দাগাবা না, ঠিক আছে? মনে থাকে জানা। ওকে, it will increase but it will not become double। আচ্ছা, তো তাইলে ইনক্রিজ হলে কতটুকু ইনক্রিজ হবে সেটা আমরা কিভাবে মাপবো? ও আচ্ছা, ইমরান যে আনসারটা দিছে সেটা কেন কারেক্ট সেটা একটু আমরা ডিসকাস করে ফেলি। ইমরান যেটা বলতে যে এখন আমাদের মিনিমাম ডিসটেন্সটা আরো বেশি হইতে হবে। কেন বেশি হইতে হবে? কারণ আমরা টেম্পারেচার বাড়াই দিছি, সাউন্ডের ভেলোসিটি বেড়ে গেছে, সাউন্ড এখন দ্রুত দৌড়ায়। তাইলে সাউন্ড কি করবে? আমি যদি সেই আগের মতো 16.5 মিটার ডিসটেন্সে দাঁড়ায় থাকি, এই ডিসটেন্সটা কভার করতে ওর আগে লাগতো 0.1 সেকেন্ড, বাট এখন ও আরো জোরে দৌড়ায়, তাইলে ও আরো কম সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাক চলে আসবে না? তার মানে ওর এখন গিয়ে আবার ব্যাক আসতে 0.1 সেকেন্ড থেকেও কম সময় লাগবে। তাহলে আমরা কি করব না, ইকো আর শুনবো না। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে? আর একটু পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়াইতে হবে, সো দ্যাট টাইমটা এখনো 0.1 সেকেন্ড লাগে। তার মানে কি মিনিমাম ডিসটেন্সটা এখন আগে থেকে ইনক্রিজ হয়ে যাবে। ওকে, তো এখন আমরা শিখবো যে একটা টেম্পারেচারের জন্য ভেলোসিটি কিভাবে বের করতে হয়। একটা টেম্পারেচার আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম, ওই টেম্পারেচারের ভেলোসিটি কত হবে সেটা বের করার দুইটা প্রসেস আছে, আমি দুটোটাই তোমাদেরকে দেখাবো, বাট আই রিকমেন্ড দা ফার্স্ট ওয়ান। ঠিক আছে, এখন যেটা ফার্স্টে দেখাবো সেটা রিকমেন্ড করি। কেন? দুইটাই কারেক্ট। তো দুইটা কারেক্ট হলে কেন আমি ফার্স্ট এটা রিকমেন্ড করি? বিকজ তোমাদের বইতে ফার্স্ট এটার ল দেয়া আছে, সেকেন্ডটা দেয়া নাই, সেকেন্ডটা আমাদের সময় বইতে ছিল। ঠিক আছে, তো এখন যদি কোনো টিচার এই লজিকের উপরে খাতা কাটে যে তোমার বইতে যেটা আছে সেইভাবে তোমার করতে হবে, তাহলে কিন্তু আগের প্রসেসটা ফলো করলে তোমার মার্ক ডিডাক্ট হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে। তো যতই বা তুমি বলো যে না স্যার অসুবিধা নাই, আমি পরে চ্যালেঞ্জ করব, আমি টিচারকে দেখাই দিব যে মানে আমি যেটা করছি এটা কারেক্ট, এটাতে কোনো ভুল নাই, একটা হ্যাসেলের মধ্য দিয়ে তোমাকে যাইতে হবে। সেই হ্যাসেলটা কি? তোমাকে বোর্ডে চ্যালেঞ্জ করতে হবে, খাতা যখন দেখাবে বাংলাদেশে গিয়ে সেই টিচারের সাথে তোমার বসে খাতা নিয়ে ডিসকাস করতে হবে, বলতে হবে যে স্যার আমি এটা কারেক্ট লিখছি। এত ঝামেলা যাওয়ার থেকে এটা কি ভালো না যে আমরা যেটা সেভ সেটা করি? যদি এরকম হয় যে পরীক্ষার হলে তুমি ফার্স্ট এর প্রসেসটা ভুলে গেছো, তখনের জন্য সেকেন্ড প্রসেসটা মনে থাকলে সেটা করতে পারো। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্ট সিচুয়েশন। বাট যদি তুমি পারো দুটোটা, তাইলে আমি যেটা প্রেসক্রাইব করি ফার্স্ট এটা ফলো করো, বিকজ ওটা তোমাদের বইতে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, আসো এবার আমরা দেখি। ওকে, এই যে যে প্রসেসটা আমরা এখন দেখবো সেটার জন্য একটা ইনফরমেশন সব সময় তোমার মাথায় রাখতে হবে, সেটা হচ্ছে কি at 0 degree Celsius or 273 Kelvin তোমার velocity of sound we consider it V0, কারণ 0 degree Celsius না V0, so that is 330
মিটার পার সেকেন্ড। এই জিনিসটা আমাদের মাথায় থাকতে হবে। এখন মনে করো আমি তোমাকে বললাম ফাইন্ড আউট দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য সাউন্ড এট মেবি 20 ডিগ্রি সেলসিয়াস। 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য। তো তোমাদের বইতে যে ফর্মুলাটা আছে সেটা হচ্ছে v1 বাই v2 ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার t1 বাই t2, এটা দেয়া আছে। ওকে, সো সবসময় মনে রাখবা এই যে 1 2 যে কোনো একটা আমরা এই জিরোটাকে ধরে নিব। তো তোমরা যদি চাও যে 1 আমরা এটাকে ধরে নিই, ওকে ঠিক আছে, এখনের জন্য আমরা এটাকে 1 ধরে নিই, ঠিক আছে। তো তাইলে এটা যদি v1 হয় তাহলে t1 কি হবে? t1 হবে এটা। এখন কোশ্চেন হচ্ছে t1 টা কি 0 নাকি 273? কেউ বলতে পারবা? 273 273 এক্স্যাক্টলি। সবসময় মনে রাখবা যখনই কোনো ফর্মুলাতে টেম্পারেচারকে থিটা দিয়ে এক্সপ্রেস করা হয় তার মানে তোমাকে বলা হচ্ছে যে ডিগ্রি সেলসিয়াসে যে ভ্যালু সেটা বসাও। আর যদি কোনো ফর্মুলাতে দেখো যে টেম্পারেচার ক্যাপিটাল টি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে তার মানে সেটা চিৎকার করে তোমাকে বলতেছে যে এখানে কেলভিনের যে ভ্যালু সেটা বসাও, ঠিক আছে। তো যেহেতু এখানে আমাদের ক্যাপিটাল টি আছে আমরা সব সময় টেম্পারেচারের কেলভিন যে ভ্যালুটা সেটা বসাবো। প্লিজ কিপ দিস ইন ইওর মাইন্ড। তাইলে T1 কি হবে? T1 হবে 273। এখন তাহলে T2 কত হবে? আমরা জানি ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে যদি আমাদের মিটারে মিটার বলতেছি, যদি আমাদের কেলভিনে কনভার্ট করতে হয় 273 অ্যাড করতে হবে। তো তাইলে এটা হয়ে যাবে 293 কেলভিন এবং আমাদের V2 কত সেটা বের করতে হবে। তাইলে মজার বিষয় কি, V1 জানি, T1 জানি, T2 জানি, V2 শুধু জানি না। আমরা কি এখান থেকে বের করতে পারবো ইনশাআল্লাহ? ইনশাআল্লাহ আমরা এখান থেকে বের করতে পারবো, ঠিক আছে। এটা গেল হচ্ছে ফার্স্ট প্রসেস। ফর এনি টেম্পারেচার ইউ গিভ মি ইউজিং দিস প্রসেস আই ক্যান ইজিলি ফাইন্ড ইট আউট। ওকে, নাও আই উইল শো ইউ দ্য সেকেন্ড প্রসেস। দ্য সেকেন্ড প্রসেস, এটা জানার জন্য একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন জানতে হয়। তুমি যদি টেম্পারেচার 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনক্রিজ করো তাইলে ভেলোসিটি অফ দ্য সাউন্ড উইল ইনক্রিজ বাই 0.6 মিটার পার সেকেন্ড। এটা এক্সপেরিমেন্ট করে পাওয়া। ভেলোসিটি অফ দ্য সাউন্ড 0.6 ইনক্রিজ হয়ে যায়। তার মানে তুমি যদি আমরা 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে মনে করো জানি যে ভেলোসিটি অফ দ্য সাউন্ড ইজ 330, তো 1 ডিগ্রি সেলসিয়াসে এটা কত হবে দেখি বলো তো? 330 প্লাস 0.6, কারণ 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ানোর জন্য 0.6 বেড়ে যাবে। 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস যদি হয় দেখো তো আরো 1 ডিগ্রি বেড়ে গেছে না এখন? তাইলে এখানে যতটুকু ছিল ওইটার সাথে আরো একটা 0.6 আমার অ্যাড হবে, কারেক্ট? কারণ হচ্ছে এখানে 1 ডিগ্রি বাড়াইছি সো একটা 0.6, এখানে আরো 1 ডিগ্রি বাড়াইছি তো আরো একটা 0.6, এভাবে করে তুমি যত কন্টিনিউ করতে থাকবা ততগুলা 0.6 অ্যাড হইতে থাকবে, তাই না? খেয়াল করলে দেখো আমি চাইলে এই জিনিসটাকে একটু এইভাবে লিখতে পারি 330 প্লাস 0 ইনটু 0.6। কেন এইভাবে লিখলাম? নিচেরটাকে সেম ভাবে যদি লিখি 330 প্লাস 1 ইনটু 0.6 is equal to 330 plus 2 into 0.6। খেয়াল করো আমি কিন্তু কারেক্ট জিনিসটাই লিখছি। 330 প্লাস আছে দুইটা 0.6, তো তাহলে 2.6, একটা 0.6 তো একটা 0.6, 1 into 0.6, এখানে একটাও 0.6 নাই তার মানে 0.6। তো এইভাবে লেখার টার্গেটটা কি খেয়াল করলে দেখবা এই যে প্রত্যেকটা লাইনে 330 সেম, 330 সেম, 330 সেম, 0.6 সেম, 0.6, 0.6 সেম। যে নাম্বারটা চেঞ্জ হচ্ছে সেই নাম্বারটা টেম্পারেচারের সাথে রিলেটেড, টেম্পারেচারের সাথে মিলে যায়। এই যে 1 এটা এখানে 1 এর সাথে মিলে যায়, এখানে যে 2 এটা আমার এখানে টেম্পারেচার যে 2 সেটার সাথে মিলে যায়। ওয়াও! তাইলে এখন আমরা কি করব? আমাদের যদি 20 ডিগ্রি সেলসিয়াসে আমাদের এই টেম্পারেচার ভেলোসিটি বের করতে বলে আমরা কি করব? 330 প্লাস, এটা তো সব সময় থাকবেই, 330 প্লাস লিখব, প্লাস লিখে ব্র্যাকেট দিব, এরপরে যে নাম্বারটা লিখতে হয় সেই নাম্বারটা টেম্পারেচার যত তত লিখতে হয়, তাই না? আমার এখানে যেহেতু 20 আমি লিখব 20 ইনটু 0.6, এটা মাল্টিপ্লাই থাকবে সো 0.6। এইটা করলে এখন আমার কি হয়ে যাবে? ভেলোসিটিটা আমার বের হয়ে যাবে। তো 20 এর জায়গায় যে কোনো ভেলোসিটি যে কোনো টেম্পারেচার দেখ আমরা বের করতে পারবো না? হ্যাঁ জি স্যার পারি।
পারবো, ঠিক আছে। তো তাইলে একটা জেনারেল ফর্মুলা ডেভেলপ করার জন্য আমরা ফর্মুলাটাকে কিভাবে লিখি যে থিটা ডিগ্রি সেলসিয়াসে যদি আমাদেরকে বলে তাইলে আমরা টেম্পারেচারের ফর্মুলা কিভাবে দিব। মনে করো থিটা ডিগ্রি সেলসিয়াসের জন্য আমার ভেলোসিটি বের করতে বলছে, সেটাকে ডি থিটা ধরি। ভেলোসিটি এট থিটা ডিগ্রি সেলসিয়াস ইজ ইকুয়াল টু 330 প্লাস থিটার ভ্যালু যত তত বসবে এখানে ইনটু 0.6। এবং যেহেতু আমি এখানে টেম্পারেচারকে থিটা দিয়ে এক্সপ্রেস করছি, বলো ডিগ্রি সেলসিয়াসের ভ্যালু বসাবো না কেলভিন? ডিগ্রি সেলসিয়াস। চিল্লায়া বলো। ডিগ্রি সেলসিয়াস। ডিগ্রি সেলসিয়াস। ইয়াসমিন তুমি চিল্লাইলে অবস্থা, না চিল্লাইতে বলতে কি অবস্থা হইতো। ওকে, যাই হোক। তো তাইলে আশা করি বুঝতে পারছো ম্যাথমেটিক্যাল আর ডিসকাস করার তেমন কিছু নাই, বাকি যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো একটু দেখে নিবা আর কি, ঠিক আছে। ও ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্য সাউন্ড, এই জিনিসটা বোঝার জন্য আমি একটা ভিডিও ফরওয়ার্ড করব, সেটা আসলে এখন আমার ডিসকাস করার আর সময় নাই তেমন একটা, এই কারণে এই ক্যারেক্টারিস্টিক অফ দ্য সাউন্ড এখান থেকে মাঝে মাঝে কোশ্চেন আসে, তিনটা ডেফিনিশন তোমাদেরকে শিখতে হবে। তো একটা ভিডিও তোমাদেরকে ফরওয়ার্ড করব, তোমরা সেই ভিডিওটা একটু দেখে নিলে এইটা ফুল ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তোমাদের যদি মনে থাকে আমি তোমাদেরকে এই ভিডিওটা দেখাই পড়াইছিলাম ওই যে প্রজেক্টরে। ওকে, সো প্লিজ এটা একটু দেখে নিবা আর বই থেকে ডেফিনিশনগুলো পড়ে নিবা। ওকে হ্যাঁ স্যার। ওকে, তাইলে তো তাইলে আমি এখন ইনশাআল্লাহ তোমাদেরকে ক্রিয়েটিভ আর এমসিকিউ পাঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা অ্যাট লিস্ট এমসিকিউটা পড়ে আমাকে ডাউট জিজ্ঞেস করো স্যাটারডে ক্লাসের আগে, তাইলে স্যাটারডে বিকালে অথবা তার পরের দিন আমরা একটা এমসিকিউ টেস্ট নিতে পারবো। সবাই ভালো থাকো ইনশাআল্লাহ। ক্লাস শেষ করার আগে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করতে চাও? আপনি তাহলে সালমান বোধহয় একদম রেডি থাকে দৌড় দেওয়ার জন্য, বলছি মাত্র দৌড় দিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, যাই হোক। ওকে, তাহলে কোশ্চেন না থাকলে পরের ক্লাসে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।